శుభవార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము బలము, స్ట్రెంగ్త్. నన్ను బలపరచు యేసుక్రీస్తునందు నేను సమస్తమును చేయగలను. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 13వ వచనము. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4 verse 13. బలవంతుడు బలమిచ్చును, రాజుల రాజు యేసు. బలం, స్ట్రెంగ్త్. నన్ను బలపరచు క్రీస్తునందు నేను సమస్తమును చేయగలను. ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 13వ వచనం. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4 verse 13. King David too says the same thing in different words. In Psalm 18, King David who reigned over Israel for over 4 decades, says like this: Lord, you are my strength, I love you. Because God is strengthening us, we must love God. This is the first and foremost commandment. What a wonderful confession of love for God. Psalm 18. Of course, this was first appearing in the book of Samuel. The same text reiterates in Psalm 18. These are, of course, the personal testimonies of King David, who reigned over Israel for 40 years. David had such wonderful experiences with God. David was strengthened by the Spirit of God. And in response, gratitude, thankfulness overflowed from the heart, mouth, and lips of David. And David writes like this: David is a great man of war. David is a mighty warrior. Not only that, the other side of David is King David is a great musician, lyricist, and a singer too. He sings the song Psalm 18 like this: Lord, you are my strength, I love you. This is the first and foremost commandment given by God for human race. When we love God, we will be away from temptation. The second commandment is we need to love our neighbors as we love ourselves. If we are hungry, don't we eat? Isn't it likewise? If our neighbor were to be hungry, if we notice our neighbor to be in lack, we need to share what God has given us. That is what is called loving our neighbor. When we do these two things, the covenant of God with us will be established and we shall be called the children of God. Blessed are the peacemakers, they shall be called the children of God. You see, in the Middle East we see war. We have to pray. Wherever there is conflict, wherever there is war, we have to pray. In the Europe we have seen war. Unfortunately, during 2019 and 2021, we have seen the COVID virus leading to many unnatural deaths. Very, very sad. Human race suffered so much. Such catastrophes, such suffering should be avoided. It will be avoided when we are delivered from temptation. These are all temptations. These are all tribulations. When we are close to God, what will happen is Satan, the tempter, will not come us. For example, there is a candle. Will there be darkness around? There will not be any darkness when the candle is lighted. Likewise, when Jesus is with us, when we are with Jesus, when Jesus is close to us, what will happen is darkness will flee. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory.
Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. In the name of Jesus, there is victory promised to human race. Human race means the differences like Muslims, Hindus, Christians, Buddhists, Jains are only for us, not for God. God made all in His own image. We are created in the image of God. All human beings will have only two legs. Will somebody has three legs, three hands? Means we are all created in the image of God. We are all very, very precious to God. As God loved us, we also need to love one another. The sum and substance of the Word of God, the summary of the Word of God is love. Who is love? What is love? God is love. Jesus is love. Jesus revealed to humanity the love of God. Jesus reconciled humanity to God. Jesus gave the last glory to man. Jesus said, I have not come to be served, but to serve and to offer myself as a ransom for the forgiveness of sins. What Jesus said, he accomplished. I have not come to this world to be served. I don't want services. I don't want people to be glorified, honored, or worshipped. What I want is why I have come is to serve the human race. Now, how much service is needed all around us? There are so many people in want. I have been in China. I have been in Israel. I have been in Korea for a total of 9 years. Their service to man, poor people, is not needed because the state is taking care of the people. There will not be homeless, there will not be begging, there will not be dying destitutes on streets. But in India, the system is different. We see all around us, there are so many people in want, there are so many people absolutely tired, dried, to exposed to sun's hot and cold climate, extreme climatic conditions. Then people in want, in need, in suffering, in sorrow, in need of love. There is much need to show the love of God in India. In India, we do have 1.4 billion people, almost equal to the population of China. But the difference between China and India is China's land content or land mass is three times higher than that of India. Means the population density of India is 3.6 times higher than that of China. What does that mean? For the same resources, where uh, one person were to use, here we compete, four people compete for the same resources that are utilized by one person in China. Moreover, the distribution of wealth is there is no black money, white money, green money, red money in China. There is no corruption in China because the government is very strict on that. Mr. Xi Jinping does everything to have a clean governance, corruption-free governance, people's government. In India, it is very difficult to establish, even though Mr. Modi ji is doing his best. It's the responsibility of every human being to show love, compassion, and cater to the needs of their neighbors. Then the nation will progress. Coming back, strength, బలము యెహోవా నా బలమా నేను నిన్ను ప్రేమించుచు నా కీర్తనల గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 1వ వచనం. Lord, you are my strength, I love you. Psalm 18:1. Let us listen to the song of David and then go back to the original verse of Paul. యెహోవా మా బలమా యథార్థమైనదినే మార్గం పరిపూర్ణమైనదినే మార్గం యెహోవా నా శత్రువులు నన్ను చుట్టినను నరకపు పాశములరి కట్టినను నా శత్రువులు నన్ను చుట్టినను నరకపు పాశములరి కట్టినను వరద వల్లే భక్తిహీనులు పోర్లిన వరద వల్లే భక్తిహీనులు పోర్లిన
విడువక మము ఎడబాయని దేవా, విడువక మము ఎడబాయని దేవా యెహోవా. దయగల వారిపై దయ చూపించును, కఠినుల ఎడల వికటము చూపును. గర్విష్ఠుల యొక్క గర్వమునణచును, సర్వము నెరిగిన సర్వాధికారి, సర్వము నెరిగిన సర్వాధికారి యెహోవా. మరణ పుటురులలో మరువక మురళిడ, ఉన్నత దుర్గమై రక్షణ శృంగమై. మరణ పుటురులలో మరువక మురళిడ, ఉన్నత దుర్గమై రక్షణ శృంగమై. తన ఆలయములో నా మొర వినెను, అదరెను ధరణి భయకంపముచే యెహోవా. పౌరుషమో గల ప్రభు కోపింపగ, పర్వతముల పోనాదులు వణకును. తన నోటా నుండి వచ్చిన అగ్ని దహించి వేసెను వైరులనెల్లన్, దహించి వేసెను వైరులనెల్లన్ యెహోవా. మేఘములపై ఆయన వచ్చును, మేఘములను తన మాటుగా చేయును. మేఘములపై ఆయన వచ్చును, మేఘములను తన మాటుగా చేయును. ఉరుములు మెరుపులు మెండుగా చేసి అపజయమేచును అపవాదికిని, అపజయమేచును అపవాదికిని యెహోవా. నా దీపమును వెలిగించువాడు నా చీకటిని వెలుగుగా చేయును. నా దీపమును వెలిగించువాడు నా చీకటిని వెలుగుగా చేయును. జలరాశుల నుండి బలమైన చేతితో వెలుపల చేర్చిన బలమైన దేవుడు, వెలుపల చేర్చిన బలమైన దేవుడు యెహోవా. నా కాళ్ళను లేడి కాళ్ళుగా చేసి ఎత్తైన స్థలములో శక్తితో నిలపి, నా కాళ్ళను లేడి కాళ్ళుగా చేసి ఎత్తైన స్థలములో శక్తితో నిలపి. రక్షణ కేడెము నాకందించి, అక్షయముగా తన పక్షము చేర్చిన, అక్షయముగా తన పక్షము చేర్చిన యెహోవా. యెహోవా జీవము గల దేవా, బహుగా స్తుతులకు అర్హుడ నీవు. యెహోవా జీవము గల దేవా, బహుగా స్తుతులకు అర్హుడ నీవు. అన్యజనులలో ధన్యత చూపుచు హల్లెలూయా స్తుతి గానము చేసెద, హల్లెలూయా స్తుతి గానము చేసెద యెహోవా. చూసారా ఎంత చక్కని పాట, ఎంత చక్కని కీర్తన దావీదు రాశాడు. సమూయేలు గ్రంథంలో ఉన్నది. తర్వాత మరలా కీర్తనల గ్రంథం 18వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం అనమాట. అంత చక్కని కీర్తన బైబిల్ గ్రంథంలో ఆ వాక్యాన్ని చక్కగా పాటగా రాసి, ఆ పాటకి మ్యూజిక్ జత చేసి ఇట్లా చర్చెస్లో దేవుని నామ మహిమార్థం పాడుతున్నారు. ఈ పాట నాకు ఎవరు నేర్పించారు అంటే, నేను గవర్నమెంట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్, అంటే ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అంటారు కానీ సైన్స్ కూడా ఉంది అందులో. ప్రారంభంలో ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఒకటే ఉండేదేమో, అందుకని చెప్పి ఆ పేరు అట్లా ఆర్ట్స్ కాలేజ్, ఆర్ట్స్ కాలేజ్, ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అట్లా మారుమోగిపోయేదనమాట ఆ ప్రాంతం అంతటికి. మొత్తం గోదావరి జిల్లాలకి గవర్నమెంట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అంటే చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి కాలేజ్ అనమాట. ఎందుకంటే బ్రిటిషర్స్ కాలం నుంచి ఆ కాలేజ్ ఉంది, ఇంచుమించు 150 ఇయర్స్ నుంచి. ఆ కాలేజీలో బీఎస్సీ చదివే సమయంలో మాకు కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ గారు ఒక ఆయన ఉండేవారు, ప్రొఫెసర్ గుమ్మడి శామ్యూల్ మోజెస్ గారని. ఆయన
మిసెస్ డాక్టర్ కమలా షాయిరా గారు. అంటే అప్పట్లో ఆవిడ డాక్టర్ కాదు. కేవలము ఆహ్, బీఏ, బీఈడీ, ఎంఏ, బీఈడీ అనుకుంటా. తర్వాత ఆవిడ ఆసక్తిని బట్టి ఆహ్, డాక్టరేట్ చేసి, పీహెచ్‌డీ ఇంగ్లీష్‌లో చేసి, చక్కగా డాక్టర్ కమలా షాయిరా అనమాట ఇప్పుడు. ఆవిడ నేర్పించారు ఈ పాట. అంత చక్కగా పాడతారు ఆవిడ. చూసారా కొంతమంది పాట నేర్పితే ఇంకా ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తుంది. కంటిన్యూటీ, ఆ ఫ్లో మనం నేర్చుకుని ఇతరులకి నేర్పించాలి. ఇప్పుడు కళైమామణి కళైమామణి గాదు మణి. కళైమామణి ఎవరు? వాణి జయరాం గారు. 19 భాషల్లో చక్కగా అనర్గళంగా పాటలు పాడారు. చూసారా? ఏమిటి సాధన, సాధన. ఎక్కడి నుంచి? ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంకాలం 6 గంటల వరకు సాధన. ఏమిటి ఇంక కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ చాలదని జెప్పి క్లాసికల్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ చాలదని హిందుస్థానీ నేర్చుకోవాలని అనుకున్నారు. నార్త్ ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ ఏంటంటే బేసికల్‌గా ఒక నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్‌లో మేనేజర్‌గా చేస్తుండేవారు. ఆ టైంలో ఆవిడ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ నేర్చుకోమని వాళ్ళ హస్బెండ్ గైడ్ చేసినప్పుడు రమేష్ జయరామన్ గారు ఒక మంచి విద్వాంసుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు "నేను మీ దగ్గర శిష్యరికం చేయాలని అనుకుంటున్నాను మాస్టారు. మీరు నాకు హిందుస్థానీ వోకల్ మ్యూజిక్ నేర్పించాలంటే" ఒక పాట పాడమన్నారు. ఎవరిని? వాణి జయరాం గారిని. చక్కగా ఆవిడ పాడారు. పాడినప్పుడు అవగాహన అయింది ఆయనకి. మాస్టర్ గారికి ఈవిడ చాలా నిష్ణాతురాలు. క్లాసికల్ మ్యూజిక్‌లో ఈవిడకి చాలా మంచి పట్టున్నది. అనర్గళంగా పాడగలదు ఈవిడ. టీచ్ చేయొచ్చు ఈవిడకి అని చెప్పి టెస్ట్ అయిన తర్వాత ఆయన చెప్తారనమాట. అమ్మా మ్యూజిక్ గురించి నేను మీకు చెప్పనవసరం లేదు. కానీ నేను ఈ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ నేర్పించడానికి మీకు సిద్ధంగా ఉన్నాను. అయితే 2 పడవల మీద కాలు వేయడం అంత సమంజసం కాదు. మీరు నా దగ్గర శిష్యరికం చేసి, నా దగ్గర హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే, మీరు మీ జాబ్‌కి రిజైన్ చేసేసి కేవలం టోటలీ కంప్లీట్‌గా ఈ మ్యూజిక్ మీదనే మీరు ఫోకస్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మీరు దానిని అట్లా డెడికేటెడ్‌గా నేర్చుకుంటారో అప్పుడే మీకు అబ్బుతుంది. ఈ అప్పుడే మీరు పండితులు కాగలరు. అప్పుడే మీరు అందులో నిష్ణాతులు కాగలరు. అందులో మీరు గురువులు కాగలరని చెప్తే వెంటనే వారి గురువుగారు చెప్పినటువంటి మాట విని ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసి ఆయన దగ్గర చక్కగా శిష్యరికం చేస్తే ఆయనొచ్చి ఉదయం "నేను మీ ఇంటికొచ్చి నేర్పుతానమ్మా" అని చెప్పి ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ప్రతిరోజు అనమాట నాన్ స్టాప్ ఎవ్రీ డే 10 టు మార్నింగ్ 10:00 టు ఈవినింగ్ 6:00 కోచింగ్ క్లాసెస్ అనమాట. ప్రాక్టీస్. అయితే ఆవిడకేం జరిగేదంటే వణుకొచ్చేసేది. ఏమిటంటే జ్వరం వచ్చేసేది. సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి ఆవిడకి జ్వరము, వణుకు వచ్చినా సరే అత్తగారికి, మామగారికి పరిచయాలు చేయడం, ఇంట్లో వంట చేయడం, ఇంట్లో పనులన్నీ చేసుకోవడం అవేమి మానేవారు కాదు. కోడలుగా ఆమె రెస్పాన్సిబిలిటీ, భార్యగా ఆమె రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవన్నీ చేస్తూనే వాళ్ళ హస్బెండ్ గైడెన్స్‌ని బట్టి ఆవిడ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ కూడా నేర్చుకున్నారనమాట. హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ కూడా నేర్చుకున్నారు. అందులో పండితులైపోయారు. ఆవిడ చెప్తారనమాట వాళ్ళ మాస్టర్‌కి, "సార్ నాకిట్లా జ్వరం వస్తా ఉన్నది. ఇవి అభ్యాసం వల్ల, ప్రాక్టీస్ వల్ల లాంగ్ అవర్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వల్ల థ్రోట్ బాగా ఆహ్, ఎఫెక్ట్ అవుతుంది." అంటే, "నేచురల్ అమ్మా. నా దగ్గర శిష్యరికం చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా అంతగా స్ట్రెయిన్ అవుతారు. అంతగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. సో, మీరేమి కంగారు పడకండి. మీరేం భయపడకండి. ఈ అది అందరికీ నా దగ్గర నేర్చుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఆహ్, మీరు సాధన చేస్తుండగా హెల్త్ రికవర్ అవుతుందని చెప్పి ధైర్యపరిచాను. అట్లా అంత కఠినమైనటువంటి సాధన. ఎవరు? కళైమామణి వాణిజ్యరామ్ గారు. అట్లా వాళ్ళు నేర్చుకున్నది ఇతరులకు ఆహ్, ఎంతమంది విన్నారు? ఎంతమంది ఆవిడ పాటలు విన్నారు చెప్పండి? ఆవిడ దగ్గరే పెట్టుకున్నారా? లేదే. భజన్సు తర్వాత ఇంకా ఏమిటంటారు ప్లేబ్యాక్ సింగింగు. ఇంకా అనేక మాధ్యమాల్లో ఆవిడకి తెలిసిన విద్యను పాడారుగా. హ్మ్. అంటే ఒక్కొక్కళ్ళని కూర్చోబెట్టుకొని శిష్యులుగా చేసి నేర్పించడం అనేది సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఇప్పుడేమన్నా ఒకళ్ళని కూర్చోబెట్టుకొని నేర్పుతా ఉన్నానా? సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నాను విని నేర్చుకుంటారు. అలాగనే కళైమామణి వాణిజ్యరామ్ గారు కూడా ఆవిడకున్నటువంటి విద్య ఆవిడ దగ్గరే పెట్టుకోలేదు. చూసారా 19 భాషలు ఆవిడకి తెలిసినప్పటికీ అందులో అనర్గళంగా భజన్స్ తర్వాత అనేకమైనటువంటి మీటింగ్సు, అనేకమైనటువంటి కన్సర్ట్సు, అనేకమైనటువంటి మీడియాలో పాడడం ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే, ఆవిడ నాలెడ్జ్ ఆవిడతోనే చనిపోలేదు. చూసారా? ఆవిడ గతించిపోయారు. అయితే ఆవిడ నాలెడ్జ్ ఈ లోకం నుంచి పరలోకం వెళ్ళిపోయినారు. అయితే ఆవిడ నాలెడ్జ్ ఏమైంది? అందరికీ ఇప్పటికి కూడా మిగిలిపోయింది. చూసారా? అట్లా ఉండాలి. మన నాలెడ్జ్ మనతోనే గతించిపోకూడదు. ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోస్ అన్ని ఎందుకు చేస్తా ఉన్నానండి? నాకేమన్నా టైం లేక చేస్తా ఉన్నానా? దేవుడు నాకిచ్చినటువంటి ఆ తలాంతు, ఆ జ్ఞానం, ఇన్ని సంవత్సరాల అభ్యాసం
భావి తరాల వారికి పిల్లలకి ఉపయోగకరంగా ఉండాలి అని కదా! అట్లా నాకు కమల షాయరా గారు ఈ పాట నేర్పించారు. తర్వాతేంటంటే ఒక చర్చ్ ప్లాంటేషన్ సర్వీస్‌కి వెళ్ళామనమాట మోజెస్ గారు. ఆయన నడుపుతున్నటువంటి ప్రేయర్ టీము. అప్పుడు కమల షాయరా గారు మా స్ హౌస్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ తరపున పాట పాడమని టీమ్‌ని ఇన్వైట్ చేస్తే ఆవిడొచ్చి నన్ను పిలిచారనమాట. రండి పాడదాం అని చెప్పి నేను, తర్వాత మా క్లాస్‌మేట్స్ అంటే ఎంఎస్‌సి అప్పుడు ఎంఎస్‌సి కాదులెండి బీఎస్‌సి. బీఎస్‌సి సెకండ్ ఇయర్ అనుకుంటా. బీఎస్‌సి సెకండ్ ఇయరో, థర్డ్ ఇయర్ కాదు. సెకండ్ ఇయర్ అనుకుంటా. 1999 సెకండ్ ఇయర్. కమలా మేడం గారు అట్లా ప్రోత్సహించేవారనమాట. నేను మాతో పాటు ఇంకా ముగ్గురు, నలుగురు ఫ్రెండ్సు ఆహ్, ఆవిడతో పాటు వెళ్లి నిలబడ్డాం అంతే. ఎందుకంటే మాకు రాదుగా ఆ పాట. ఈ పాట వేరే పాటలండి. మాకు రాదు. ఆవిడంటే కొత్త పాటలు అట్లా నేర్చుకొని పాడతారనమాట. ఆ పాటేంటి? నేను మర్చిపోయాను గదా! ఏమిటా పాట? చాలా మంచి పాట. ఏమిటా పాట? వందనమో వందనమో త్రియేక దేవునికి ఈ పాటేనా? పాట చాలా మంచి పాటండి. ఒక మంచి పాట పాడారు. రాజుల వలె యాజకుని వలె నీకై చూసారా వచ్చేసింది. చూసారా? మర్చిపోం. ఎందుకంటే రక్తంలో నరనరాల్లో ఇమిడిపోయింది కదా! నరాల్లో కూడా ఇమిడిపోయింది ఆ పాట. అంత మంచి పాట. ఏమిటా పాట? ఆరాధన ట్యూన్ చూసారా? ఆ ట్యూన్ అట్లా జ్ఞాపకం ఉంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్‌గా పదాలొచ్చేస్తాయి. లిరిక్స్ వచ్చేస్తాయి. ట్యూన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆరాధన ఆరాధన రాజుల వలె యాజకుని వలె నీకై పిలచితివి రాజుల వలె యాజకుని వలె నీకై పిలచితివి ఆరాధన ఆరాధన ఎంతో బాగా వచ్చిన పాటే చూసారా? సమయానికి ఆ ట్యూన్ జ్ఞాపకం రావట్లేదండి. రాజుల వలె యాజకుని వలె నీకై పిలచితివి అమూల్యమైన అమూల్యమైన నీ రక్తముతో విడుదలనిచ్చితివి రాజుల వలె యాజకుని వలె నీకై పిలచితివి ఆరాధన ఆరాధన నా ప్రియుడు యేసునకే నా ప్రియుడు దేవునకే వచ్చేసింది చూసారా? ఆ వచ్చేస్తే ఇంక ఆగిపోదు. మహిమ ప్రభునికే ఘనత ప్రభునికే స్తుతులు వందన స్తోత్రములు పరిశుద్ధ ప్రభునికే స్తుతులు వందన స్తోత్రములు పరిశుద్ధ ప్రభునికే ఏ వేళ ఉన్నట్టి రాబోచున్నట్టి మా గొప్ప రాజు ఏ వేళ ఉన్నట్టి రాబోచున్నట్టి మా గొప్ప రాజు మీ నామం హెచ్చున్ మీ రాజ్యం వచ్చున్ మీ చిత్తం నెరవేరని మీ నామం హెచ్చున్ మీ రాజ్యం వచ్చున్ మీ చిత్తం నెరవేరని ఆరాధన ఆరాధన మా ప్రియుడు యేసునకే మా ప్రియుడు దేవునకే మహిమ ప్రభునికే ఘనత ప్రభునికే
స్తుతులు వందన స్తోత్రములు పరిశుద్ధ ప్రభునికే. మార్గాన్ని చూపి తోడై ఉండి నడిపించు దైవమా. మార్గాన్ని నాకు అసలు పాటల పుస్తకమే ప్రజెంట్ చేస్తారు కమలా షాయిరా గారు. ఆ చర్చ్ పాటల పుస్తకమే ప్రజెంట్ చేస్తారు. అందులో ప్రిఫేస్లో ఆథర్స్ ఉండవలసిన ప్లేస్లో నా పేరు, వారి హస్బెండ్ అయినటువంటి మోజెస్ గారి పేరు పెట్టారు. నేను చేసిన కంట్రిబ్యూషన్ ఏముంది ఆథర్గా నా పేరు ఉండడానికి? అది వాళ్ళ తగ్గింపు అనమాట. ఆ పుస్తకంలో ఉంది ఈ పాట. ఆ పుస్తకం ఎక్కడ, నేను ఇజ్రాయెల్‌లో మిస్ అయింది ఆ పుస్తకం. అంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకో అపార్ట్మెంట్‌కి మారేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అపార్ట్మెంట్‌లో అక్కడ ఉంచేసాననమాట. వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే అవన్నీ లగేజ్ మోసుకొని వెళ్ళలేక అక్కడ పెట్టాను. మళ్ళా తీసుకునే అవకాశం దొరకలేదు. సరే ఎవరి చేతిలో ఉందో, ఎక్కడుందో ఎవరో ఎవరో ఒకరు ఆ కీర్తన పుస్తకం ఉపయోగించుకుంటారు గదా! అట్లాంటి పర్సనల్ కాపీసు, ట్రెజర్డ్ పొసెషన్స్ బుక్స్ చాలా 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 మిస్ అయిపోయాయి 46 సంవత్సరాల్లో. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తిరగడమే గదా! ఇజ్రాయెల్ నుంచి కొరియా. ఇజ్రాయెల్‌లో ఉన్నవన్నీ నేను మూట కట్టుకొని పోతానా? కొన్ని అట్లే విడిచిపెట్టేసేయాలి గదా! ఎన్నండి మోసేది? 30 కేజీలు లేకపోతే 35 కేజీలు. అంతకంటే ఫ్లైట్‌లో అలౌ చేస్తారా? చేయరు గదా! అందుకని చెప్పి చాలా బుక్స్, చాలా మెటీరియల్ అంతా గూడా ఇజ్రాయెల్ నుంచి కొరియా వెళ్ళేటప్పుడు విడిచిపెట్టాల్సొచ్చింది. చూసారా? అందువల్ల మన ధనము, మన ఐశ్వర్యము, మన వస్తువాహనాదులన్నీ కూడా పరలోకంలో మనం కూర్చుకోవాలి. ఈ పుస్తకం మిస్ అయిపోయిందా అంటే ఫ్రెండ్స్ అపార్ట్మెంట్‌లోనే ఉండిపోయింది. తీసుకోవడానికి, రికవర్ చేసుకోవడానికి వల్ల కాల. అట్లనే లైబ్రరీలో ఇంకో పాటల పుస్తకం పెట్టాను. సెంట్రల్ లైబ్రరీ ఐఐటీ మద్రాస్‌లో. ఏం పాటల పుస్తకం 2011లో ఇజ్రాయెల్‌లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ ప్రెజెంట్ చేశారు నాకు. కల్వరి చర్చ్, కల్వరి టెంపుల్ అని హైదరాబాద్‌లో సతీష్ పాస్టర్ గారు ప్రింట్ చేసిన పుస్తకం. నాకు 2011లో ఒక బ్రదర్ చర్చ్‌లో ప్రెజెంట్ చేశారనమాట. తెలుగు క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్‌లో ఒక బ్రదర్ ప్రెజెంట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు భద్రంగా పెట్టుకున్నా. ఇంచుమించు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది? 2011 నుంచి 2011 నుంచి 2026 అంటే చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయిందిగా. ఇంచుమించు 15 సంవత్సరాలు. ఆ పుస్తకం జాగ్రత్త పెట్టుకున్నా. బైబిల్‌లో లైబ్రరీలో ఒక కబోర్డ్‌లో అంటే ర్యాక్‌లో పెట్టాను. తర్వాత మిస్ అయిపోయింది. అంటే దొరుకుతుందిలెండి. అక్కడ లైబ్రరీ స్టాఫ్‌ని అడిగితే వెతికి ఇస్తారు. రికవర్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా ఉంటది. ఏం దాచుకుంటాం, ఏం మోసుకుపోతాం. అందుకే నేను చెప్పొచ్చేది ఏమిటి అంటే పుస్తకాలు పోవచ్చు, కానీ మన హృదయంలో ముద్రింపబడినటువంటి ఆ మాటలు, దేవుని పాటలు ఎవరు కూడా చెరపలేరు కదా! పుట్టుకతో వచ్చిన బుద్ధులు పుడకలతో గాని పోవనమాట. అంటే మన మరణ పర్యంతము గూడా మన హృదయంలో ఆ వాక్యం, ఆ పాటలు మారుమ్రోగుతూ ఉంటాయి. అనేకులకు మనం నేర్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ పాటలన్నీ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. నా హృదయంలో లేదంటే ఎట్లా? మన మైండ్‌లో అట్లా రికార్డ్ అయిపోవాలనమాట ఆ పాటలు. ఎక్కడైనా పాటలు అట్లా ఈజీగా వచ్చేస్తాయనమాట. మార్గాన్ని చూపి తోడై ఉండి నడిపించు దైవమా. ప్రేమ శక్తితో అగ్నితో వెలిగించు అభిషేకనాథుడా. ఆరాధనా ఆరాధనా నా ప్రియోడు యేసునకే, నా ప్రియోడు దేవునకే, మహిమ ప్రభునికే, ఘనత ప్రభునికే, స్తుతులు వందన స్తోత్రములు పరిశుద్ధ ప్రభునికే. సాధన అక్కడ ఒక్కసారి పాడి విడిచిపెట్టేస్తే కమలా షాయిరా గారు మమ్మల్ని టీమ్‌గా తీసుకొని వెళ్ళి చక్కగా ఆవిడ పాడారు. అప్పుడు ఆవిడ వెనకాతల అట్లా ఉన్నాం అంతే. ఆవిడే అంతా పాడారు. మాకు రాదుగా. మాకు రాదు ఈ పాట. అంటే ఏదో అంత చక్కగా వచ్చినటువంటి పాట కాదు. కొత్త పాట అప్పట్లో. అప్పుడే నేర్చుకుంటున్నటువంటి పాటనమాట. ఆ చర్చ్ వాళ్ళు చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు. తర్వాత నుంచి నేను ఇంకా సాధన అనమాట ఈ పాట. ఈ ఒక్క పాటే కాదు. అనేకమైనటువంటి కీర్తనలు అట్లా సాధన చేసి, సాధన చేసి నరాల్లో ఇమిడిపోయినాయి గదా! చౌదరి గారు ఎట్లా రాశారు? ఎవరు? పురుషోత్తం చౌదరి గారు. ఉన్న పాటున వచ్చుచున్నాను నీ పాద సన్నిధి కో రక్షకా. ఎన్న శక్యముగాని పాపములన్నీ మోపుగా వీపుపై బడి ఉన్నవి వెనడలేక తొట్రిలు చున్నవాడను నన్ను దయగనో. పురుషోత్తం చౌదరి గారు ఎంత చక్కని పాటలు రాశారు. ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ ఉంటే సమయం చాలదు. ఇప్పుడేంటి ఎక్కడున్నాం బలము.
బాలము కాదు, బలము. ఎక్కడ ఒత్తి ఇవ్వాలి, ఎక్కడ ఒత్తి ఇవ్వకూడదు. ఆ! బలము. ఏమిటి పౌలు గారు చెప్తా ఉన్నారు ఏమని? నన్ను బలపరచు క్రీస్తునందు నేను సమస్తమును చేయగలను. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 13వ వచనం. ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ త్రూ క్రైస్ట్ హూ స్ట్రెంథెన్స్ మీ. ఫిలిపియన్స్ 4 చాప్టర్ 4 వర్స్ 13. ఇట్లా ఈ మాటలే, ఈ మాటలే నాకెంతో బలాన్నిచ్చాయి. లేకపోతే ఇజ్రాయెల్‌లో 6 సంవత్సరాలు సర్వైవ్ అవ్వగలనా? అహరోన్ గడెంకన్ గారంటే ఆయన 900 పేపర్స్ వెబ్ ఆఫ్ సైన్స్‌లో ఆయన ముందు నేను ఏ పాటు చెప్పండి. ఆయన ల్యాబ్‌లో పనిచేసి ఆయన్ని సాటిస్ఫై చేయడం అంటే ఏమన్నా సులువైనటువంటి కార్యమా? హ్మ్. అక్కడ జయమిచ్చారు. అట్లా ప్రతి చోట, ప్రతి చోట నీ సాక్షిగా ప్రభువా నేనుండునట్లు అని పాట ఎత్తుతానంతే ప్రసంగం చేశాడు. ఇప్పుడు ఇంకా సంఘం అంతా కూడా ఉజ్జయంగా పాట పాడతారు. ఎక్కడ ఇజ్రాయెల్‌లో ఉన్నప్పుడు ఒక సందర్భంలో వాక్యం చెప్పమన్నారు చర్చ్‌లో. వాక్యం చెప్తూ మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసినటువంటి అద్భుత కార్యాలను గురించి చెప్తూ ప్రతి చోట నీ సాక్షిగా ప్రభువా నేనుండునట్లు ఆత్మాభిషేకము నిమ్ము ఆత్మీయ రూపుండా. పాట ఎత్తానంతే ఇంకంత సంఘం అందరూ కూడా ఎంతో ఉజ్జీవంగా పాడారు. అట్లాంటి ఉద్యమం ఉండేది సంఘంలో. ఇప్పుడెక్కడ పాస్టర్ గారు ఆహ్, రొటీన్‌గా చెప్పే వాక్యం అంతే. ఇంకా పా పా పాస్టర్ గారు మోనోటోనస్ లెక్చర్ ఇంకా సంఘంలో ఇంటరాక్షన్ ఉండదు. అట్లా చర్చెస్‌లో ఎట్లా ఉండేవంటే పాస్టర్ గారు వాక్యం చెప్తేనే ఆ సమయానికి, సందర్భానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పాట ఎత్తితే సంఘమంతా కూడా అంటే వాక్యం మర్చిపోకుండా ఉండడానికిలెండి. ఆ! పాట ద్వారానా వాక్యం జ్ఞాపకం ఉంటదని అంతకంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడంతా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కదా! పాస్టర్ గారు ప్రసంగం మొదలుపెడితే ఇంక చర్చ్ అంతా ఇంక మాట్లాడే చర్చిలో శబ్దమే ఉండదు. అదొక ఫ్యాషను. అదొక స్టైల్. మనం ఎక్కడున్నాం? బలం. కాబట్టి మీకు బలం కావాలా? బలహీనులుగా ఉన్నారా? బలము లేని వారమయ్యును బలమొందవచ్చు. క్రొత్త ఏడు మొదలుపెట్టాను అన్ని పాటలొస్తాయి. న్యూ ఇయర్ సాంగ్ అనమాట ఇది. బలము లేని వారమయ్యును బలమొందవచ్చు. కళిమమణి వాణిజ్యరామ్ గారి పాట చాలా బాగా పాడతారు. క్రొత్త ఏడు మొదలు బెట్టెనో మన బ్రతుకునందు క్రొత్త ఏడు మొదలు బెట్టెనో. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ట్యూన్లో పాడతారు కదా, అదొకటి మళ్ళా. బలము లేని వారమయ్యును బలముందవచ్చు. ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం బలహీనమైనప్పటికీ కూడా ఆయన మనల్ని బలపరుస్తాడు కనుక మనము గొప్ప కార్యాలు చేయగలుగుతాం. సమయం ఇంకా లేదు కనుక ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాను. మే ద లార్డ్ స్ట్రెంగ్థెన్ ద ఆడియన్స్ విత్ హిస్ గ్రేస్. ఆమేన్.